নমস্কার বন্ধুরা, আমি টুম্পা। আমি আবার আপনাদের সামনে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো প্রথমে সকাল থেকে বলে দিই, আমি ভিডিও স্টার্ট করতে পারিনি। আজকে সকাল থেকে কাজ করতে করতে অনেকটা সময় চলে গেছে। আজকে আমি উঠে হচ্ছে একটু বেলায়। আমি প্রত্যেক দিন 6:30, 7:45, 7:35-40-এর মধ্যে উঠে যাই। তো আজকে আমি উঠেছি সকাল 7:30টায়। তো ওঠার পরে 1 ঘন্টা যেহেতু লেট করেছি, তাই জন্য কাজেও অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। তবে খাওয়া দাওয়া একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে, 2টোর সময় আজকে খেতে বসে গেছি। অন্য দিন আরও পরে হয়, আজকে আরও তাড়াতাড়ি বসে গেছি। যাই হোক, কাজ হয়ে গেছে বলে তাই। তো তো এখন দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া করে চলে এসেছি। এসে আপনাদের সাথে আমি এখন একটু কিছু বিষয় জানাবো। প্রথমেই বলি, ধ্রুব রাঠোর বলে একজন ইউটিউবার আছে। উনি অনেক বড় মাপে ইউটিউবার। ওনার ভিডিও আমি দেখি, ওনার ভিডিও আমি আগেও দেখতাম, এখনও দেখি। ওনার ভিডিও দেখে অনেক কিছু শেখা যায়, তো তাই জন্য আমি দেখি। আর আমি ওনার ভিডিও দেখি, দেখে আমি জাস্ট মানে হয় না, ইউটিউব, ফেসবুক, আপনি যা দেখবেন পরপর 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 আসতেই থাকে। তো সেই জন্য আমি ওনার একটা ভিডিও দেখলাম। তো ওনার একটা ভিডিও দেখার পরে আরও অনেক ভিডিও আমার সামনে এলো। তো তাই দেখছি আর ভাবছি। তো চলুন আগে ভিডিওটা আগে দেখে নিন সবাই, তারপরে বলছি। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। यह है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अगर आप मोदी की तारीफ करो तो ये आपकी फिल्में बड़े पर्दे पर चलवा देंगे, लेकिन अगर आप मोदी की असलियत दिखा दो कॉमेडी के जरिए भी, तो ये आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पर पे भी नहीं रहने देंगे। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों को एहसास नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है। आओ उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। अगली बार 2 बार सोचेंगे ऐसा कुछ करने से पहले। पहली बात यह, हम रील बनाने वाले कभी भी अपने प्रधानमंत्री को गाली नहीं देते हैं। हमें हमारा संस्कार अच्छे से पता है। कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं, कोई प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। हाँ, ड्रामे वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आपसे बड़ा ड्रामेबाज कोई हो ही नहीं सकता है पूरे देश में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आप लोगों को भी समझ आएगा कहीं ना कहीं मैं सही बोल रहा हूँ और क्या क्या ड्रामेबाजी है मैं इसे भी बताता हूँ आप लोगों को। जब आप प्रधानमंत्री नहीं बने तब आपको इंडिया का रुपया बहुत ही पतला लगता था। उस टाइम पे 1 रुपया डॉलर के 60-61 के बराबर था। नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। आज इंडिया का 1 रुपया 90 के पार हो चुका है, पर आप इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो आपसे बड़ा ड्रामेबाज कौन ही हो सकता है। आप ड्रामेबाज यहाँ भी हैं जब आप नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पर जब मणिपुर में वो चीजें होती है, जब महिलाओं को नंगा करके रास्ते पे घुमाया जाता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ अन्याय होता है, तब आप चुप बैठे रहते हैं। आप ड्रामेबाज वहाँ भी कहलाते हैं जहाँ पे आप गाय का पूजा करते हैं, पर वहीं आप ओमान से हलाल का सर्टिफिकेट लाते हैं बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए। आपका ड्रामा तो मुझे 2022 में ही पता चल गया था, जब आपकी माँ का निधन हुआ था और आपने सर तक नहीं मुंडवाया था। जबकि सर मुंडवाना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, जिसे बोला जाता है पितृकर्म, जिसमें सर मुंडवाने से आत्मा को शांति मिलता है। आपने खुद की माँ को आत्मा का शांति नहीं दे पाया और उस टाइम आप बोलते थे कि मेरी माँ को कुछ लोग गाली दे रहे हैं जो कि हमको बुरा लग रहा है। चलिए, गाली नहीं देना चाहिए था, आपको बुरा लगा, अच्छी बात है, पर आप वो सोचिए जब किसी के बहन किसी के बेटियों के साथ रेप होते हैं और वो रेपिस्ट बेल पे बाहर घूमते हैं, तब वो घर वाले जब देखते होंगे तब उसे कैसा लगता होगा। वो ड्रामा तो आपका तब दिखता है जब वही रेपिस्ट लोग आपके पार्टी में मिलते हैं। या आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इस चीज का हम लोग आदर करते हैं, पर सवाल पूछना हम लोगों का काम है, हम लोग सवाल पूछेंगे। जय हिंद, जय भारत। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। ভিডিওটা দেখলেন, দেখে কি বুঝলেন জানাবেন, কিন্তু অবশ্যই আপনারা একটাও যদি কমেন্টস করে জানান তাহলে বুঝবো হ্যাঁ আমি ঠিক বা ভুল কিছু একটা জানতে পারবো। আমি ঠিক হলেও আপনারা জানাবেন, আমি ভুল হলেও আপনারা জানাবেন। আমার মনে হয় আমাদের বাক স্বাধীনতাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, জনগণের বাক স্বাধীনতাও গভর্নমেন্ট কেড়ে নিচ্ছে, মোদিবাবু কেড়ে নিচ্ছেন। নাম ধরেই বলছি, কারণ আজকের 27 তারিখ, আজকে কিন্তু
এই মার্চ মাসটা আমাদের জন্য কিন্তু মনে হয় ভালো না। মার্চ মাসে করোনার সময় মার্চ মাসেই কিন্তু লকডাউন করা হয়েছিল 2020 সালে। তো আবার এই মার্চ মাসে এই আজকের দিনেও কিন্তু দেখেন এই 6-7 দিনের গ্যাপ, 23 তারিখে করোনার সময় লকডাউন ঘোষণা করেছিল। কারণ আমরা 23 তারিখ ডেটটা এই কারণেই জানি, 27 তারিখে আমাদের বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গেছিলো, তাই জন্য আমরা জানি 23 তারিখের ডেটটা আমাদের সবারই মাথার মধ্যে থাকে। আর 2020 সালে এটা কথা বললাম। আর এই মার্চ মাসে দেখুন আজকে 27 তারিখ, আজকের ডেটে কিন্তু মোদিবাবু নিজের মন কি বাতটা আর বলল না, সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে ওই বলতে পারেন একটা আলোচনা সভা করছে। তবে হ্যাঁ, যে যে রাজ্যে ভোট হচ্ছে সেই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে করবে না, বাদবাকি সব রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে উনি আলোচনা সভা করছে। অনেকটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে হয়তো, তাই হয়তো উনি এখন এই আলোচনা সভাটা নিয়ে এসেছে। তো যাই হোক, উনি ওনার মন কি বাত বলুক। আমি এইটুখানি আপনাদের কাছে বলতে চাই সবাই ভালো থাকুন, সাবধানে থাকুন, সুস্থ থাকুন, এইটুখানি কাম্য সবার কাছে, এইটুখানি আশা করি। আর সবাই সবার মনের ইচ্ছা ঠিকঠাক মতন করে করবেন, দেবেন, আর কিছুই না। আর আমি তো একটা ছোট্ট ক্ষুদ্র মানুষ, আমার একটা ব্লগ চ্যানেল, আমি এটা বলছি জানি না, আমার হয়তো ব্লগ চ্যানেলটাও কোনো দিন হয়তো বন্ধ করে দিতে পারে, যদি সেই জায়গায় আমার এই ভিডিওটা পৌঁছে যায়। কারণ যা হচ্ছে, আমার ব্লগ চ্যানেলটা চলে গেলে হয়তো কোনো দিন আমি আর কিছু করতেও পারবো না, আমার সমস্ত দিক থেকেই আমাকে বন্ধ করে দেবেন। আমার তো পরিবারটা একটা ছোট্ট, তো যাই হোক, সেটাও হয়তো কোনো দিন বন্ধ করে দিতে পারে। আরও একটা বিষয়, প্রথমত কথা, আমার নাম টুম্পা। তো টুম্পা নামে আমি মানে এখন বলতে পারেন আমি টুম্পা নামের প্রতি একটা রাগ হচ্ছে, কেন জানি না। ইউটিউব বা ফেসবুকে আপনারা দেখেছেন টুম্পা নামে একটা মেয়ে বিজেপির হয়ে, বাচ্চা মেয়ে, বেশি বড় না, তো বিয়েও করেনি, সেই মেয়েটি হচ্ছে এত বাজে বাজে কথা বলছে বিজেপির হয়ে আদার্স পার্টিকে বলছে, কিন্তু এগুলো বলা ঠিক না আমার মনে হয়। আর ওই মেয়েটি টুম্পা নামের সমস্ত মেয়েকে কিন্তু একদম নাম খারাপ করে দিচ্ছে, কারণ ওকে সবাই ট্রোল করছে, টুম্পা সোনা বলে সবাই ট্রোল করছে। ও তো নিজেও বুঝতে পারছে না ও যে কী করছে না করছে। এখন কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু বুঝতে পেরে গেছে তারা কি করছে কি না করছে, কি ঠিক কি ভুল তারা বুঝেছে। তো আমাদের পরিবারে মানে আমাদের যারা আমরা মহিলারা আছি, যারা বাইরে বেরোই না, বাইরের জগতের সাথে আমাদের সাথে বেশি টাচ, আমার কথাই আমি বলি, আমি কিন্তু পুরোপুরি সংসারই করি, মানে সকাল থেকে রাত্রির পর্যন্ত আমি গেটের বাইরে খুব কমই বার হই, যদিও বা যাই তাও একটু আধটু বার হই, রাস্তাটায় একটুখানি দাঁড়াই, 2-3 মিনিট হয়তো দাঁড়ালাম, কিন্তু চলে আসি। তো আমরা বাইরের জগতের সাথে খুব একটা যুক্ত নেই। এটাকে বাইরের জগৎ বলে না, এটা কি আমাদের বাড়ির পরিবেশ। তো আমাদের বাড়ির পরিবেশের মধ্যে যখন রাজনীতি ঢুকে গেছে, সংসারের মধ্যে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে, তখন উচিত প্রত্যেকটা মহিলার একত্রিত হয়ে গর্জে ওঠা। তো সেই জন্যই বলছি আপনারা সবাই এক হয়ে যান, আমিও আছি, সবাই থাকুন, সবাই আমরা এক হয়ে যদি চলতে পারি তাহলে হয়তো আগামী দিন সবার সিদ্ধান্ত, আমি বলছি না মোদিবাবু খারাপ, মোদিবাবু ভালো, যে যেখানে আছে সে সেখানে ভালোই আছে, কিন্তু ওনার ডিসিশানগুলো ভুল। আজকে ওনার ভুল ডিসিশানের জন্য আজকে কাদের সাফার হতে হচ্ছে, আমাদেরকে, সাধারণ ঘরের মানুষদেরকে সাফার হতে হচ্ছে। তো সেইটা কিন্তু উনি একদমই ভুল করেছে, তাই জন্যই কিন্তু আজকে আমি এই কথাগুলো বললাম। যদি আমার ভুল হয় তাহলে ক্ষমা করবেন, আর যদি ঠিক হই তাহলে একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও। তো আজকের মতন এখানেই।